ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عزت، احترام اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان شعب سے نکلا ہے۔ شعب کہتے ہیں پھیل جانے کو۔ جیسے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، جب جماعت ہو جائے گی تو آپ پھیل جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ تو شعب کہتے ہیں بکھرنے کو، پھیل جانے کو۔ اس مہینے میں عرب چونکہ ریگستان کا علاقہ ہے، ریتلی علاقہ ہے اور جزیرہ ہے، تین دریاؤں کے درمیان، یعنی تین سائیڈوں پہ دریا ہے، پانی ہے، اور 1/4 حصہ عرب کا وہ خشک پڑا ہوا ہے۔ تو عرب کے لوگ اس مہینے میں وہ پھیل جاتے تھے، ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں پانی، چارہ وغیرہ عام ہوتا تھا، تو وہاں سے چارہ لاتے، اکٹھا کرتے، جمع کرتے، سبزہ، چارہ وغیرہ۔ تو اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ گویا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان جیسے مہینوں کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ رجب اور شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان، اس کو شعبان کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں جب اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مبارک پہ میں نے نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک میں موجود نہیں تھے، تو میں اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں آئی۔ جنت البقیع میں آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے تھے، دعا فرما رہے تھے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ آدھی رات میں یہاں کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ بہت بڑی رات ہے، یعنی اس رات میں، اس مہینے میں جو رات آتی ہے، نصف شعبان، 15ویں کی شب، جس کو شب برات کہتے ہیں، شب برات، اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالی بنو کلب قبیلہ جو ہے، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب میں ایک قبیلہ ہے بنو کلب،
उनके यहाँ रेवड़ बहुत ज्यादा है, माल मवेशी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और लिखा है कि उनके जो जानवर हैं उनके जिस्म पर बाल भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो उस वजह से बंद कर दें। Audionics, the sound master. तो उस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास इसको जिक्र फरमाया। बनु कल्ब के जानवरों के बालों के बराबर अल्लाह ताला मगफिरत फरमाते हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। मकसद यह था कि बहुत कसरत से अल्लाह ताला इस रात में मगफिरत फरमाते हैं, बहुत ज्यादा। और एक रिवायत में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये ऐसी रात है कि जिस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, आसमान दुनिया पर, और अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, है कोई गुनाहगार जो मुझसे मगफिरत तलब करे मैं उसको माफ करूं, है कोई जो मुझसे रिज्क तलब करे मैं उसको रिज्क अता करूं, है कोई बंदा जो बीमारियों की शिफा का मुतालबा करे मैं उसको शिफा अता करूं। ये तीन ऐलानात अल्लाह ताला फरमाते हैं इस महीने के निस्फ यानी 15वीं शब को। अब इस एक रात की बरकत से इस पूरे महीने को कितनी फजीलत हासिल। बुनियादी तौर पे हर इंसान को, हर बंदे को, हर मुसलमान को तीन चीजें जरूरी चाहिए होती हैं। रिज्क चाहिए वाफर मिकदार में, बरकत वाला रिज्क। अगर रिज्क है और बीमारियां हैं तो भी ठीक नहीं है। हमें रिज्क भी चाहिए और सेहत भी चाहिए। कहते हैं कि सेहत बहुत बड़ी दौलत है। और तीसरे नंबर पे दुनिया में अल्लाह ताला ने रिज्क भी दे दिया और सेहत भी दे दी, बीमारियां भी नहीं है और पैसा भी है। पैसा है तो सारी सहूलियात है, पैसा भी है, सेहत भी है। अब बंदा चाहता है कि मेरी आखिरत भी संवर जाए, आखिरत में अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरी मगफिरत हो जाए, मुझे दुनिया के सहूलियात, दुनिया की खुशियां, आसाइश ये गुजार कर अगर मैं आखिरत में जहन्नम में चला जाऊं तो मैं तो सरासर घाटे में हूं, नुकसान में हूं, खसारे में हूं, हलाकत और तबाही है मेरे लिए। तो मैं चाहता हूं कि दुनिया की तमाम इन खुशियों, सहूलतों, सेहत, दौलत, माल के साथ अल्लाह ताला आखिरत में मेरी मगफिरत फरमा दे। तो तीन बुनियादी चीजें अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे हैं। है कोई गुनाहगार जो मुझसे मगफिरत तलब करे मैं उसके गुनाह माफ कर दूं। कभी ऐसा कोई देखा है कि जिस पर आप जुल्म करें, ज्यादती करें, नुकसान पहुंचाएं, उसका हक मारें, उसको तकलीफ पहुंचाएं और वो रास्ते में खड़े हो कि आपको कहे कि यार अगर सुलह करनी है तो कर लो, वरना तो जिसके साथ जुल्म ज्यादती होती है उसकी हक तलफी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसके पास लोग भेजते हैं, भाई सुलह के लिए लोग आए हैं, सालिस भेजते हैं। वो आगे से इनकार करता है, जी इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियां की, मैंने इसका बैठना ही नहीं। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूं। भाई मैं जब तक बदला नहीं लूंगा उसको माफ नहीं करूंगा, उमूमन यही सुनने को मिलता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके बंदे दिन रात हुकूकुल्लाह की को तलफ करते हैं, अल्लाह की हक तलफी करते हैं, इबादात में सुस्ती, अज़कार में सुस्ती, तिलावत में सुस्ती, और जो मनाही जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है वो सारा साल करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन अस्तगफिर लहू, है कोई ऐसा मगफिरत तलब करने वाला जिसको मैं माफ करूं। गुनाहगार तो हम सब हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी ने थोड़े गुनाह किए, किसी ने बड़े गुनाह किए। छोटा गुनाह छोटा नहीं होता,
वो छोटा गुनाह भी बड़ा हो जाता है जिसको करते हुए बंदा कहे कि छोटा गुनाह इससे क्या होता है। छोटे गुनाह को इसलिए नहीं करना कि छोटा है, यह देखना है कि नाफरमानी किस जात की हो रही है। जब आप ये सोच के करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी नाफरमानी भी बहुत बड़ी नाफरमानी है, क्योंकि बहुत बड़ी जात की नाफरमानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी है, अल्लाह जल्ल शानुहु की नाफरमानी है। तो जब अल्लाह की नाफरमानी हुई तो क्या छोटा क्या बड़ा गुनाह, फिर तो सारे ही बड़े गुनाह हो गए। अब जमाना वो तो नहीं रहा कि हमारे अकाबिरीन उलमा सलफ आइम्मा कि जिनकी तहज्जुद की नमाज भी रह जाती थी तो वो सारा दिन रोते रहते थे कि आज मेरी तहज्जुद की नमाज रह गई। किसी के अज़कार और वज़ाइफ रह जाते, कुरान मजीद की तिलावत रह जाती, सारा दिन परेशान रहते जैसे बहुत बड़ी दौलत हाथ से गई। तो हम तो हमारे यहां तो जल्द ये कहेंगे ना कि भाई तिलावत सुबह के रह गई, जोहर के वक्त कर ले, असर के वक्त कर लेते, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। भाई वो अल्लाह वालों का पूरा दिन अल्लाह की इबादत में लगा होता था, जिस वक्त की जो इबादत होती थी उस वक्त वो इबादत ना करते, अगले वक्त में करते तो अगले वक्त की इबादत वज़ाइफ और आमाल छूट जाते। तो इस वजह से वो अपने वक्त से जो इबादत कज़ा हो जाती उस पर पछताते थे, परेशान होते थे, रोते थे, मुझसे क्या खता हुई, क्या गलती हुई कि अल्लाह ताला ने आज मुझे तहज्जुद की तौफीक नहीं दी, मुझसे क्या गलती हुई कि अल्लाह ताला ने आज मुझे कुरान की तिलावत की तौफीक नहीं दी। हम फराइज कज़ा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह गफूर रहीम है, वो कौन कहता अल्लाह गफूर रहीम नहीं है। अगर अल्लाह ताला हर एक के लिए, मुसलमान, काफिर, गुनाहगार, फासिक, फाजिर, वली, नेक, बुजुर्ग, सब के लिए अल्लाह ताला बराबर मामला फरमाते तो 1,24,000 कम व बेश अंबिया को क्यों भेजते? 4 आसमानी किताबों को भेजने का क्या मकसद? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में पत्थर क्यों खाते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी जो तबलीग में कटी है, अल्लाह के दीन में कटी है, दीन को पहुंचाने में कटी है, उसकी फिर क्या जरूरत है? अल्लाह ताला गफूर रहीम है, नमाज पढ़े तो भी गफूर रहीम, ना पढ़े उसको भी माफ करते, रोजा रखे उसको भी माफी, ना रखे उसको भी माफी, जो नेक हो उसको भी माफी, जो फासिक फाजिर है उसको भी माफी। ये तो फिर कोई दीन ना हुआ, कोई मजहब ना हुआ, कोई जाब्ता ना हुआ। कुरान जो फरमाता है फमिनहुम शक़िय्युन व सईद, कोई नेकबख्त होगा, कोई बदबख्त होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रा बराबर नेक अमल करोगे यरा देख पाओगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा बराबर शर का, गुनाह का, बद अमल करोगे यरा, क़यामत वाले दिन वो देख लेगा। जब एक जर्रा की बात आई, एक जर्रा बराबर भी अमल जो है वो आपके सामने आएगा, तो फिर तो ये मामला बड़ा खतरनाक है, फिर तो बड़े फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, फिर तो बड़ी सोच समझ के जिंदगी गुजारनी है। ये लापरवाही की जिंदगी हमें कहीं तबाही की तरफ न ले जाए, ये लाउबालीपन कहीं हमें तबाह बर्बाद करके दुनिया से ना भेज दे। ये तो लापरवाही है। बुजुर्ग अहलुल्लाह, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, उनकी नफली नमाज कज़ा होती थी, वो पछताते, परेशान होते, रोते, और हमारे फराइज छूट रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गीबत करते हैं हम। ये मुआशरा ऐसा है, इतने बेहिस हो चुके हैं कि अगर तिलावत करें फिर भी वही कैफियत, गीबत करें फिर भी वही कैफियत। एक वो लोग थे कि जब तिलावत करते थे मुंह से खुशबू फैलती थी, जब गीबत हो जाती थी तो 40 दिन तक मुंह का मुर्दार का जायका होता था।
ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, غیبت شروع, میں اٹھ کے چلا گیا, پھر بیٹھا, پھر غیبت شروع ہو گئی, میں پھر نہیں اٹھا, میں بیٹھا رہا, تیسری مرتبہ غیبت شروع ہوئی تو میں نے بھی کوئی 2 لفظ بول دیے, 40 دن تک مردار کے گوشت کا ذائقہ میرے منہ میں رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بہنیں لائے گی, اے اللہ کے رسول روزہ ہے, طبیعت خراب ہے, الٹی کی, گوشت نکلا, کہا انہوں نے غیبت کی ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا جیسے کسی پاک صاف سفید کپڑے میں ایک نقطہ بھی لگ جائے تو وہ نظر آتا ہے. کالے سیاہ میلے کچیلے کپڑوں پر گند لگا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. ہماری مثال وہ ہوگی. گناہ سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا, غیبت سے کوئی اثر نہیں پڑتا, جھوٹ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے انسان ضعیف ہے, ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر ہم ہر قدم پہ توبہ کریں گے, امید ہے کہ آخری قدم ہماری توبہ کی ہو, گناہ کی نہ ہو. آخری قدم پہ اللہ تعالیٰ توبہ عطا فرما دیں کہ میرا یہ بندہ گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا, گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا. یعنی اس کو پتا تھا کہ کوئی رب ہے کہ جس نے مجھ سے پوچھنا ہے, لہٰذا میں اس رب کے حضور توبہ کرتا ہوں. نمازیں قضا ہو رہی ہیں, گناہ ہو رہے ہیں, جھوٹ بولے جا رہے ہیں, حرام کھائے جا رہے ہیں, اور توبہ نام کی کوئی چیز نہیں. توبہ کب کریں گے؟ رمضان المبارک میں کریں گے. توبہ رمضان میں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے توبہ قبول نہیں ہوتی. انا للہ. یعنی رمضان میں نمازیں بھی شروع کروں گا. او بھئی اسلام اب لائے ہیں یا رمضان میں لائیں گے؟ نماز اب بھی فرض ہے, صرف رمضان میں فرض ہوتی. اللہ تعالیٰ توبہ اب قبول فرما رہے ہیں یا رمضان میں بھی, یا اب صرف رمضان میں فرماتے ہیں یا اب بھی توبہ قبول فرما رہے ہیں؟ توبہ میں تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی, گناہ ہو گیا, اسی وقت اس پر توبہ کر لیں. حقوق اللہ ہے توبہ کر لیں, حقوق العباد ہے ادا کر لیں, ان سے جا کے تم معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر استغفر لہ, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کروں. بہت بڑا مہینہ ہے ہمارے اوپر, بہت عظمت والا مہینہ ہے. ہم گناہگاروں کے لیے تو اس مہینے میں سمجھے پیکج لگ جاتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے 17 نمبر کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ, آتے آتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کرغیزستان کے رہنے والے تھے, اور اپنے شیخ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, اور ان کے ساتھ ہی ہندوستان تشریف لے آئے, اور ہندوستان میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کی, لوگوں کو دین کی طرف لائے. ان کا جب انتقال ہوا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, تو ان کا جنازہ اٹھا. اب وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں, اب وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. جب ان کا جنازے کا اعلان ہوا تو لوگ جوک در جوک دور دراز علاقوں سے جنازے میں پہنچنے لگے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازے میں پہنچے. اب جنازہ پڑا ہوا ہے, اور جنازے کا اعلان ہوا کہ بھئی کوئی آئے جنازہ تو پڑھائے, کوئی جنازہ پڑھائے. تو جنازے کے اعلان کے بعد ایک بندہ آگے آیا, اور جنازے کے پاس کھڑا ہو کے اس نے اعلان کیا کہ میں وصی ہوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ. یعنی انہوں نے مجھے وصیت کی ہے اور کہا ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 شرائط موجود ہوں. میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 شرائط موجود ہوں. فرمایا کون سے؟
फरमाया पहली शर्त यह हो कि वो जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी भी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। तकबीर ऊला जानते हैं ना, इमाम कहे अल्लाह अकबर और मुक्तदी भी कहे अल्लाह अकबर, यानी साथ ही तकबीर ऊला। पूरी जिंदगी में कभी उसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। नंबर 3, पूरी जिंदगी उसके असर की नमाज से पहले 4 नवाफिल कज़ा ना हुए हो। नंबर 4, पूरी जिंदगी गैर महरम औरत पर उसकी नजर ना पड़ी हो, वो बंदा मेरा जनाजा पढ़ा। अब सारा मजमा साकित, सारा मजमा साकित। अब ये शराइत बहुत भारी शराइत रखी, बड़ी मुश्किल शराइत रखी। हम जैसे लोग तो रोजाना कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त की तकबीर उला कज़ा हो जाती है। तहज्जुद कभी पढ़ ली, कभी रह गई। गैर महरम जैसे ही आप मस्जिद मदरसे घर से निकलते हैं, गैर महरम की भरमार लगी हुई है, ना देखते हुए भी आपकी नजर पड़ती है। तो इस वक्त पूरे मजमू को जिस तरह सांप सूंघ गया, खामोशी, कोई बंदा आगे नहीं आ रहा। अब जाहिर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा है, तो उलमा की एक कसीर तादाद मौजूद है, आवाम की कसीर तादाद मौजूद है, और उनके मुरीदीन, उनके खुलफा। तो इस वक्त एक शख्स सफों से निकल के आगे आया और जनाजे से कफन हटा के, मय्यत से के चेहरे से कफन हटा के कहा कि अल्लाह के वली, तू तो दुनिया से चला गया, मेरा राज तूने फाश कर दिया, मेरा राज फाश कर दिया। यानी मेरे अंदर ये शरायत मौजूद थी, किसी को पता नहीं चला था, लेकिन आज तूने मुझे मजबूर कर दिया। और लोगों की तरफ मुंह करके ऐलान किया कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, न कभी तकबीर उला फौत हुई है, न तहज्जुद कज़ा हुई है, ना असर से पहले 4 नवाफिल कज़ा हुए हैं, न कभी गैर महरम पे नजर पड़ी है। लोगों ने देखा तो वो वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था, वक्त का बादशाह था, और वक्त के बादशाह में ये क्वालिटी मौजूद थी कि उसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई, उसकी तहज्जुद फौत नहीं हुई, उसके नवाफिल फौत नहीं हुई। तो हमारे अंदर वो क्वालिटी है, अगर है फिर हमें मग़फ़िरत तलब करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम पूरे हैं, कामिल हैं, साफ हैं, पाक हैं, सुथरे हैं, उजले हैं गुनाहों से। और अगर ये क्वालिटियां नहीं है, हमारे अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, तो ये महीना हमारे लिए अब्र रहमत है, ये महीना हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत वाला महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु कल्ब के जानवरों के बालों के बराबर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं, तो मग़फ़िरत तलब करें। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे इस महीने में रखा करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शाबान रोजा रखते थे, एक रिवायत है कि अक्सर रोजा रखते थे, यानी अक्सर शाबान। तो पूरा और अक्सर में तजाद आ गया। तो इस तजाद को खत्म करने के लिए मुहद्दिसीन ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी किसी शाबान में तो पूरा शाबान रोजा रखते थे, और कभी यह होता था कि अक्सर दिनों में शाबान में रोजा रखते थे। किसी शाबान में पूरा महीना रोजा रखा, किसी शाबान में फिर अक्सर महीने में रोजे रखे। और उम्मत के लिए जो हुक्म है वो ये है कि निस्फ़े शाबान तक रोजे रखे, 15 शाबान तक, 15 शाबान का भी रोजा मिलाए। उसके बाद रमजान तक रोजे रखना खिलाफ औला है, यानी बेहतर है कि रमजान तक रोजे ना रखे। वो इसलिए ताकि ये 15 दिन सेहत ठीक हो, खा पी ले, ताकि रमजान के रोजों के लिए ये चुस्त रहे। लेकिन अगर किसी की जुमेरात और पीर के दिन के रोजे की तरतीब हो, जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पीर और जुमेरात को रोजा रखना, या किसी का हर महीने के, खैर वो तो उसमें आ जाते हैं 13, 14 या 20 के रोजे, वैसे किसी ने कोई नजर मन्नत मानी है
تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ نصف شعبان کے بعد رمضان تک روزے نہ رکھنا بہتر ہے. یہ نہیں کہ گناہ ہے رکھنا، نہ رکھنا بہتر ہے. اور شریعت میں اس مہینے میں یا شب برات میں، شب برات اگلے جمعے سے بھی آگے آ رہی ہے، لیکن اگلا جمعہ میرا سفر ہے، اس لیے میں شب برات کے احکام ابھی بیان کر رہا ہوں. شب برات اس مرتبہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات ہے. 16، 15 اور 16 تاریخ فروری کی جو درمیانی رات ہے اس کو انشاءاللہ ہوگی 25 اور 26 فروری، یعنی اتوار اور پیر کے درمیانی رات. 3 کام شریعت میں ثابت ہیں. اس کے علاوہ بدعات خرافات بہت زیادہ ہیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں پائے گئے شعبان یعنی شب برات کو. تو اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ شعبان میں، شب برات میں، نصف شعبان میں قبرستان چلا جائے سنت نبوی کی تکمیل کے لیے تو ٹھیک ہے. اور دوسرا کام رات کو عبادت کرنا، اور نفلی عبادت کا کوئی طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے نصف شعبان کہ فلاں نماز پڑھنی ہے، یہ وظائف کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کوئی متعین نہیں. رات کو بس عبادت کرنی، وہ عبادت نماز کی شکل میں ہے، ذکر اذکار کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، ہر شکل میں ٹھیک. اور تیسرا کام 15 شعبان کا روزہ رکھنا. بس یہ 3 کام ہے. تو یہ بڑا احترام والا، فضیلت والا مہینہ ہے. شب برات میں جو خرافات ہوتے ہیں، یہ چراغاں کرنا، بتیاں لگانا، یہ سب بے اصل ہیں. دین میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں. مسلمان کہتے اسے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر دی. جتنا سنا، جتنا آیا، جتنا نقل ہوا اسی پر عمل کرنا. اس میں کمی نہیں کرنا، اس میں اضافہ نہیں کرنا. کمی کی گناہ ہے، اضافہ کیا بدعت ہے، گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ. تو یہ 3 کام شریعت میں شب برات کے حوالے سے یہ ثابت ہیں. قبرستان جانا وہ بھی زندگی میں لازمی نہیں سمجھنا. زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو گئی. 2 نمبر رات کو عبادت کرنا، اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے اور اس رات اور دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.